सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला तो एक बार फिर हाजिर हाँ जस्टिस द राइट पाथ प्रोग्राम के नाल, जिस दे विच असी कानून दे ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दे लैके तुहाडे अधिकारां दे नाल जुड़े हुए ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दे लैके हाज़र हुंदे आ। ते अज गल होवेगी NSA दी। NSA इन्हीं दिनी बहुता चर्चा दे विच क्यों है, ये मेरे ख्याल नाल दस्सण दी लोड़ तां नहीं है, पर अमृतपाल सिंह हुणां दा जो मामला इन्हीं दिनी काफ़ी गरमाया होया है। पंजाब दी ही नहीं, जे देश तो विदेश की भी गल कर लीए तो अमृतपाल सिंह हुणां दा ये मामला जो है ये पूरी तरह भखिया होया है। कई तरह दी खबरां जो ने वो इन्हीं दिनी देखण सुणन नूं मिल जांदियां ने और नाल ही चर्चा छिड़दी है NSA दी कि NSA की है, ये कदों बनिया और ये इन्ना विवादित कातों है, और जे किसी दे उत्ते NSA लग भी जाता है तो सब तो वड्डा सवाल तो यही है कि कोई बच बचा दा राह है या फिर कोई बच बचा दा ऑप्शन उस व्यक्ति कोल नहीं बचदा जिहदे उत्ते ये कानून लागू कर दिता जाता है। तो इसे बाबत विस्तारपूर्वक गलबात करांगे ते गलबात दे लई मेरे नाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वकील प्रीति डब जी मौजूद ने। प्रीति जी बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा टीवी पंजाब ते। तो शुरुआत असीं NSA तो ही करांगे और मैं सब तो पहला यही जानना चाहांगी कि ये जो कानून लागू किया गया ये कदों लागू किया गया? ਜਿਹੜਾ NSA एक्ट 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜਮਾਖੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾਖੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ NSA ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ जी बिल्कुल। और देश विरोधी गतिविधियां नूं लैके भी एक्ट लगाया जाता है जी। जिथे मैं गल कर रही है कि नैशनल सिक्योरिटी जी है, देश विरोधी गतिविधियां वो तो बहुत ज़्यादा देश ਨੂੰ नुकसान पहुँचा सकती है कि किसी टाइम इदा के लोग प्रभावित होकर होर भी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है जो कि पूरे नैशन तो उन्होंने लोगों को उठाना पै जाता है, तो उस बेस ते नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा सकता है जी बिल्कुल। तो इत्थे मैं अपने दर्शकों को यह भी दस देवां कि 1980 दे विच यानी कि 27 सितंबर 1980 दे विच अध्यादेश जारी किया जाता है। उस समय इंदिरा गांधी जी का शासनकाल सी ते राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी दे वल्लों ये अध्यादेश जारी हुंदा है। उस तो बाद 27 दिसंबर 1980 नूं इस नूं कानून दे वजों मानता प्राप्त हो जाती है। तो उस तो बाद जिस तरह की प्रीति जी ने भी तुहानूं दस्सिया कि आखिरकार ये एक्ट है कि क्यों लगाया जाता है कि जदों कोई किसी के उत्ते इस तरह का खदशा होवे, कोई शक हो जाए कि ये व्यक्ति देश विरोधी गतिविधियां कर रहा है जिस दे नाल सूबे नूं या देश नूं किसी तरह का भी कोई नुकसान हो सकता है, तो उस दे उत्ते NSA लग सकता है। तो NSA दे विच असीं धारावां भी जानना चाहांगे कि किन्नियां क धारावां हुंदियां ने? वैसे जो NSA एक्ट है बहुत छोटा है, 19 सैक्शन ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਟੇਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 12 ਮੰਥ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਉਹ 3 ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਬ ਕਲੋਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ 'ਤੇ NSA ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 12 ਮੰਥ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। जे हटाने दे नाल जे देखा जाए तो इन्हू कंटिन्यू भी किया जा सकता है जी बिल्कुल। तो ये भी जानना चाहांगे कि ये जो NSA एक्ट एक स्टेट सरकार नूं ते सेंटर सरकार नूं किन्नियां क पावरां दिंदा है, कि वाधू शक्तियां दित्तियां जांदियां ने? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ 7 ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਈ
ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜੋ 7 ਡੇ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 3 ਮੰਥ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਮੰਥ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਆ। ਜੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਜੋ ਵੀ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਅਨੁਛੇਦ 22 ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਥਰੂ ਫ੍ਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਵਨ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ CRPC ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਬਣਦੇ ਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ NSA ਆ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਸੇਮ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਦੇ ਪਰਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸਿਰਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ NSA ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? NSA ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? NSA ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ DM ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ DM ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਪੋਸੀਬਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਕੇਸ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ
ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਨ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ NSA ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ IPC ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ NSA ਐਕਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ NSA ਐਕਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਤੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਇੱਕ ਰਿਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 'ਚ 5 ਰਿਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਟ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਟ ਪਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਗੌੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਠਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸ਼ੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ NSA ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NSA ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੰਤਵ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ NSA ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਖ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ NSA ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ NSA ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਮਲਾ NSA ਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ NSA ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ FIR ਹੋਈਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ FIR ਹੋਈਆਂ ਆ। ਬਟ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜੇ FIR ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬਟ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ FIR ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ FIR ਹੋਈਆਂ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚ ਬਚਾ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ? ਜੇ NSA ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ NSA ਐਕਟ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਬਚਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪਰਸਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਪਰ NSA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਲ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ NSA ਲੱਗਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ NSA ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ NSA ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਪਰਸਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਪਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਕਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵੀ ਬੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ NSA ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ NSA ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ NSA ਐਕਟ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UAPA, ਪੋਟਾ, ਟਾਡਾ ਐਂਡ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗਲਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੇ NSA ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ, ਬਸ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ NSA ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਵਨ ਦੈਟ ਉਸ ਮੀਸਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਆ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਰੈਸਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਵੀ ਮੀਸਾ ਐਕਟ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਦੈਟ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੀਸਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਡਾ ਆਇਆ, ਟਾਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ NSA ਦੀ, NSA ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 370 ਧਾਰਾ ਹਟੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਆ, ਵਾਕਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ,
ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਸਾ ਵਰਗੇ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਛਵੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਐਸਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ? ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਂ ਹਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਚਲੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਆ। ਜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਦਿਓ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫੜਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਲਦੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ 3 ਮੰਥ ਤੱਕ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ 12 ਮੰਥ ਤੱਕ, ਕਿ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਾ, ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਾਸਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਡੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਗਲਤ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਆਖੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਨਐਸਏ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ? ਐਨਐਸਏ ਐਕਟ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਟੇਟ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲੱਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਭਗੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਜੋ CRPC ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।